Hello, welcome back to another section. We were discussing about Louis Althusser and his ideologies. Althusser was an structuralist, Marxist. He wrote Ideology and Ideological State Apparatuses in French, which is published in 1970. In this essay, Althusser tells how the conditions of means of production and productive forces are reproduced and maintained in the society. So in this section, we have discussed in our previous section a short biography of Althusser, and today in this section we are going to discuss about the term ideological state apparatus. So what is ideological state apparatus by Louis Althusser? Louis Althusser divided the social institutions into two categories. According to him, he divided the social institutions into two. The first one, the repressive state apparatus, and the second one, the ideological state apparatus. So in this section we are going to discuss about these two ideologies. The first one, repressive state apparatus and ideological state apparatus. So according to Althusser, social institution can be divided into two categories. The first one, the repressive state apparatus, and the second one, ideological state apparatus. So what is a repressive state apparatus? Repressive state apparatus means, or it functions through violence. So repressive state apparatus functions through power or authority. For example, government, military, courts. So they are called repressive state apparatus. And the second category, the ideological state apparatus. So what do you mean by ideological state apparatus? The ideological state apparatus means it functions through ideology, family, religion, education, law, political parties, trade unions, the arts, the mass media. So these institutions influence our society a lot, and through these institutions our basic concept of life or basic ideas of life are spread. So the ideological state apparatus means it functions through ideology like family, religion, education, law, political parties, trade unions, the arts, mass media, etc. According to Althusser, the ISA ensure the reproduction of the relation of the production. So an institution influenced by the state that transmit ruling class ideas in the guise of mainstream ideas in order to reproduce, legitimize and hide existing patterns of class inequality.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൂയിസ് അൽത്തൂസറിനെ കുറിച്ചാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജീസൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം രണ്ട് ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസും അതേപോലെ റിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസും. അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മുഴുവനായിട്ട്, അതായത് സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മുഴുവനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ്, രണ്ടാമത്തത് റിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ്. നമുക്കതിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസിൽ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ആവാം, റിലീജിയൻ ആവാം, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം, ലോ ആവാം, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആവാം, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആവാം, ആർട്സ് ആവാം, മാസ് മീഡിയ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴിയാണ്, അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് ആരും അറിയാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു അതായത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതായത് സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് റൂളിംഗ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഭരിക്കുന്ന, അധികാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാവാതെ, അതായത് അവരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ്. അതായത് ഐഡിയോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആവാം, അത് ചിലപ്പോൾ മതമാവാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ പല ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫാമിലി, റിലീജിയൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലോ, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആവാം, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആവാം, ആർട്സ്, മാസ് മീഡിയ. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മതമാവാം, ഫാമിലി, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റി, ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റൂളിംഗ് പാർട്ടി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, റൂളിംഗ് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബൂർഷ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിമാർ, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ് എന്നീ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആശയങ്ങളും. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ആശയങ്ങളും എല്ലാം കുടുംബത്തിലേക്ക് പകർത്തും. അതേപോലെ തന്നെ മതത്തിലൊക്കെ ഈ ആശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ് എന്നാണെന്ന് നമ്മുടെ തീം ഉണ്ടായിരുന്നത്, എന്ന ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഐഡിയോളജീസ് ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പം ഒരു റൂളിംഗ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടാസ് മുഴുവൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴിയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ അവർ പകർന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കും. അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കും. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല മാധ്യമങ്ങളെ, പല സ്ഥാപനങ്ങളെ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാണ് അൽത്തൂസറിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് റിലീജിയൻ, മതം, അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി, അങ്ങനെ അവരുടെ പല ആശയങ്ങളും. അപ്പം എന്താണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. അപ്പം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പരാറ്റസ് എന്നുള്ള ടൈം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത്.